Good morning, dear students. Welcome back to our estimation YouTube channel. Myself, Mrs. Bhamre ma'am. Students, we have started the lesson Into the Wild. We have finished the first part, and in our last video, we have started the next part of this lesson, that is Tracking the Panther of Nagarhole. I have already shared first part of this lesson, that is the last video, in which we have learned about Shaz Jung. We took his introduction, who was Shaz Jung. After that, Shaz Jung had shared one incident of his life, important incident. He recalls that incident which inspired him to change his career, that he had dedicated to the finance फील्डमध्ये काम करत होता तो, आणि त्यांनी त्याचं करिअर का चेंज केलं, असं कुठला इन्सिडेंट घडला, कुठल्या इन्सिडेंटने त्याला इन्स्पायर केलं. ही शेअर्ड दॅट इन्सिडेंट विथ अस, इन विच वी हॅव लर्न अबाउट 2 डिफरंट leopards whom he gave different names. We learn about Scarface and Saya, these 2 protagonists of his journey, wildlife journey. Scarface is that leopard whom he saw for the first time and that inspired him to change his career, as well as he started tracking wildlife and wild animals. Then Saya is the first black panther, and he found it in the forest of Nagarhole. So he was searching the information about Black Panther's life. He was tracking that animal, that Black Panther, through camera traps. This much we have finished in the last video. Now I am going to start the remaining part of this lesson. If you have textbooks, friends, open your textbooks and open the page number 60. You can see the page number 60 on the screen also. Third last paragraph I am going to read. Saya, Scarface and Pardas, the leopard that lost to Scarface. See, I already told you who were Saya and Scarface. But Pardas is the leopard that lost to Scarface. That old leopard, the old leopard, म्हणजे कोण होता? Pardas. Shaz Jung gave him name Pardas. Have also led Shaz down a different path of discovery. Actually, these 3 different wild animals inspired Shaz Jung to find the different path of discovery. So he started discovering such wild animals. He started tracking such wild animals. Learning about them and loss to their habitat has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India, that is BCRTI. Actually, Shaz Jung is very eager to learn about them. Actually, he became aware about loss to their habitat, and this thing inspired him to create a Buffer Conflict Resolution Trust of India, that is BCRTI. म्हणजे बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन ट्रस्ट ही जी संस्था आहे ती त्याने स्थापन केली. आता व्हॉट इज बफर कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन ट्रस्ट, मग ही काय संस्था आहे, ही काय काम करते, ही त्याने का स्थापन केली, वाय ही स्टार्टेड दिस ट्रस्ट. लेट्स सी. It's an agency that educates villagers who live on the fringe of forest on the importance of conservation. Actually, this agency educates the villagers. Which villagers? Who live on the fringe of forest. जे कुठे राहतात? जंगलाच्या हद्दीवरती. म्हणजे तिथे जी छोटी छोटी खेडी आहेत, गावं आहेत, है ना,
जंगलाच्या जवळ असणारी, तिथे हद्दीवरती असणारी गावं, त्या विलेजर्सना ही संस्था काय करते? एज्युकेट्स अबाउट व्हॉट? ऑन द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झर्वेशन. त्यांना कशाविषयी ज्ञान देते, कशाविषयी माहिती देते? द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झर्वेशन. कन्झर्वेशन ऑफ व्हॉट? कन्झर्वेशन ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स, वाईल्ड लाईफ. ह्या जंगलाच्या हद्दीवरती राहणाऱ्या लोकांना, त्या गावांमधल्या लोकांना ही संस्था, या संस्थेतली लोक त्या वाईल्ड लाईफचं, वाईल्ड ॲनिमल्सचं इम्पॉर्टन्स शिकवते. त्यांना कन्झर्व करणं का गरजेचं आहे, त्यांचं संरक्षण, संवर्धन करणं का गरजेचं आहे, हे त्यांना शिकवतं. वी आर इन द हार्ट ऑफ द मॅन ॲनिमल कन्फ्लिक्ट झोन. काय शिकवतात ते? चार्ल्स जंग सांगतात क्लिअरली की वी आर इन द हार्ट ऑफ मॅन ॲनिमल कन्फ्लिक्ट झोन. आपण पशुपक्षी संघर्ष क्षेत्राच्या अगदी मध्यभागी आहोत, सेंटरमध्ये आहोत. एक्सप्लेन्स शाज. देर इज नो स्पेसिफिक बफर झोन हियर अराउंड नगर होल. ॲक्च्युली व्हॉट इज बफर झोन? Buffer zone is the core area of the forest. Buffer zone is the area between forest and fields. फॉरेस्ट आणि फील्ड्स यांच्यामध्ये असणारा जो एरिया आहे तो म्हणजे बफर झोन. म्हणजे फॉरेस्ट जिथे संपतात तिथून डायरेक्ट फील्ड्स सुरू न होता काही बफर झोन सोडलेला असतो ॲनिमल्सना फिरण्यासाठी, आणि त्यानंतर शेती सुरू होतो तो बफर झोन. बट नगर होलच्या आजूबाजूला बफर झोन आहे का? ऑफकोर्स नो. देर इज नो स्पेसिफिक बफर झोन हियर अराउंड द नगर होल. नगर होलच्या आजूबाजूला कुठलाही बफर झोन नाहीये. अँड सो सी द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेअर द फील्ड्स बिगिन्स. ॲक्च्युली इथली स्थिती कशी आहे की जिथे जंगलाचा मुख्य भाग संपतो तिथेच काय सुरू होतो? शेतांचा भाग सुरू होतो, तिथूनच शेती सुरू होते. सो देर इज नो बफर झोन बिटवीन फॉरेस्ट अँड फील्ड्स. त्या दोघांच्या मधला बफर झोन नाहीये जिथे ॲनिमल्स मुक्तपणे फिरू शकतात त्या फॉरेस्टमधून बाहेर येऊन, हे ना. सो मग अशा वेळी काय घडतं? इन ड्राय सीझन्स एलिफंट्स अँड वाईल्ड बोर incursions into fields are very common. Of course, these things are very common. या गोष्टी खूप कॉमन होतात. काय? इन ड्राय सीझन्स, कोरड्या हंगामात काय होतं? एलिफंट्स अँड वाईल्ड बोर इन्कर्जन्स म्हणजे काय करतात? अटॅक्स. इन्कर्जन्स मीन्स वॉट? अटॅक्स. कुठे अटॅक्स करतात? इन टू फील्ड्स आर व्हेरी कॉमन. मग एलिफंट्स किंवा रानडुकरं जी असतात ती शेतांवरती अटॅक करतात. शेताचा अटॅक करतात म्हणजे काय? ते धान्याची, पिकाची नासाडी करतात, नुकसान करतात, ते खातात. आणि साहजिकच त्यामुळे काय होतं? शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. सो त्यामुळे काय होतं? ओल्डर लिओपार्ड्स लाईक पार्डर्स हू हॅव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कॅरी अवे लाईव्हस्टॉक फ्रॉम विलेजेस. ऑफकोर्स सच ओल्ड लिओपार्ड्स कॅन नॉट फाईंड or cannot fight with other animals in jungle. मग ते काय करतात? जंगलमध्ये अदर ॲनिमल्सशी ते फाईट करू शकत नाही किंवा हंटिंग करू शकत नाही, शिकार करू शकत नाही. सो हू हॅव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कॅरी अवे लाईव्ह स्टॉक्स फ्रॉम विलेजेस. मग हे काय करतात? पार्डस सारखे ॲनिमल्स काय करतात? कॅरी अवे लाईव्ह स्टॉक्स फ्रॉम विलेजर्स. लाईव्ह स्टॉक्स म्हणजे काय? की त्या व्हिलेजर्सची जे गुरंढोरं असतात जसे काऊ, बफेलोज, गोट्स, शीप्स, है ना, यांना काय करतात? पळवून नेतात. दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमॉंग लोकल टुवर्ड्स द ॲनिमल्स ऑन occasions leading to unpleasant situations, and of course such incidents create resentments. Resentments means what? Grievance means असंतोष. of course तिथले जे विलेजर्स आहे, तिथले जे फार्मर्स आहे, त्यांच्यामध्ये या प्राण्यांविषयी काय निर्माण होतो? असंतोष निर्माण होतो, राग निर्माण होतो. अँड दॅट ऑन अकेजन्स लीडिंग टू अनप्लेझंट सिच्युएशन्स. आणि ऑफकोर्स याचा काही वाईट परिणाम होऊ शकतो, अप्रिय परिस्थिती उद्भवू शकते, अनप्लेझंट सिच्युएशन्स. Putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella, SHAS provides locals with
vocational trainings with the aims of educating locals on the merits of conservation and to help them benefits from tourist currency. मग अशा वेळी काय केलं जातं? शासजंग काय करतात? तर पुटिंग टुरिस्ट करन्सी टू गुड यूज. ऑफकोर्स टुरिस्ट करन्सीचा योग्य वापर ते करून घेतात. ऑफकोर्स सो मेनी टुरिस्ट कम टू व्हिजिट दिस फॉरेस्ट ऑफ नगरहोल. मग ही जी टुरिस्ट करन्सी येते, पर्यटक चलन जे येतं, त्याचा यूज कसा करतात बघा. अंडर द BCRTI अम्ब्रेला शास प्रोव्हाइड्स लोकल्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स. तिथे जे लोकल्स आहेत, लोकल्स म्हणजे काय, ते जे फार्मर्स किंवा लोकल लोक आहेत, ते व्हिलेजर्स आहेत, त्यांना काय केलं जातं? त्या स्थानिकांना वन्यजीव संवर्धनाचे फायदे वेगवेगळं ट्रेनिंग दिलं जातं. मग याच्यात काय? विथ द एम ऑफ एज्युकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कन्झर्वेशन. मेरिट्स ऑफ कन्झर्वेशन, वन्य संवर्धनाचे फायदे, अँड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टुरिस्ट करन्सी. महत्त्व, त्यांचे फायदे काय, त्यांचं महत्त्व काय, याविषयीचं त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. आणि त्याच्या थ्रू, या प्रशिक्षणा थ्रू पर्यटकांच्या चलनाचा त्यांना फायदा मिळवून दिला जातो. म्हणजे काय की हे जर ट्रेनिंग त्यांना मिळालं, ऑफकोर्स so many tourists come to visit the forest of Nagarhole. Not only the forest of Nagarhole, but there are so many forests in India. फक्त नगरहोलच्या फॉरेस्टला नाही, तर तिथे जवळपासच्या बऱ्याचशा फॉरेस्टला व्हिजिट द्यायला येणारे जे पर्यटक आहेत, त्यांना गाईड कसं करायचं, ॲनिमल्सचं महत्त्व त्यांना देखील कसं सांगायचं, याचं ट्रेनिंग तिथल्या लोकल पीपल्सला दिलं जातं. आणि याच्या थ्रू दे कॅन अर्न मनी. दिस लोकल पीपल कॅन अर्न मनी. हे लोकल पीपल जे आहेत ते पैसा कमवू शकतात. म्हणजे हे काय, टुरिस्ट करन्सी त्यांना मिळते. द विजिटर्स ॲट द रिसॉर्ट आर वेलकम टू व्हॉलंटियर्स टू टीच अ स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देअर चॉईस. म्हणजे काय की इथे जे व्हिजिटर्स असतात, म्हणजे पर्यटन निवासामध्ये, रिसॉर्ट्समध्ये जे व्हिजिटर्स येतात, त्यांच्या आवडीचा कौशल्य प्रशिक्षण, स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देअर चॉईस, हे शिकवण्यासाठी वी कॅन इन्व्हाइट देम. निमंत्रण दिलं जातं त्यांना. यू कॅन लर्न डिफरंट स्किल्स. द एक्वायर्ड स्किल्स enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in far away city. आणि मग जे शिकलेलं कौशल्य असतं, या कौशल्यामुळे काय होतं की तिथली जी स्थानिक लोक आहे, लोकल पीपल आहे, त्यांना कुठेही दूर न जाता नियर अबाउट एरिया जो आहे, जवळपासचा एरिया, तिथल्या एखाद्या वन्यजीव पर्यटन निवासामध्ये काम मिळवणं अगदी सहज सोपं जातं. मग मी तुम्हाला म्हटले की ऑलरेडी जे फॉरेस्ट एरियाज आहे, जिथे टुरिस्ट ऑलरेडी येतात, त्यांना ॲज अ गाईड म्हणून तुम्ही तिथे काम करू शकतात. वन एक्झाम्पल ऑफ माडेगौडा has been presented by the writer here in next paragraph. Madegowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the bison. आता माडेगौडा, this is the name of that agriculturist. हे त्याचे नाव आहे. is one such local agriculturist. हा पण असाच एक कृषी तज्ञ होता. ॲक्च्युली who is trained at BCRTI. त्याला सुद्धा BCRTI मध्ये काय देण्यात आलं? प्रशिक्षण देण्यात आलं. and is now a certified naturalist employed by the bison. एक सर्टिफाईड नॅचरलिस्ट, त्याचं त्याला सर्टिफिकेट मिळालं. कसला? नॅचरलिस्टचं, निसर्गवादी म्हणून तो आज द बायसनमध्ये काम करतोय. आता व्हॉट इज द बायसन? ॲक्च्युली द बायसन इज अन इको फ्रेंडली वाईल्ड लाईफ कॅम्प इन साऊथ इंडिया. साऊथ इंडियामध्ये असलेला हा इको फ्रेंडली वाईल्ड लाईफ कॅम्प आहे. अँड इट ऑफर्स सम ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर यंगस्टर्स to learn about the area, the people, the man-animal conflict, ecotourism and hotel management. हे ना, या सगळ्या गोष्टी यंगस्टर्सला शिकवल्या जातात. दॅट इज बायसन. अँड दिस पर्सन Madegowda is working in the bison.
See, in the past, I have lost almost 80% of season's yield of sugarcane to such animal attacks. Who said so? This agriculturist, this माडेगौडा. काय म्हणतोय तो बघा की in the past I have lost almost 80% of the season's yield of sugarcane to such animals attacks. म्हणजे भूतकाळामध्ये त्याला आठवतं की माझा जवळजवळ जे शुगरकेनचं शेत असायचं, ऊसाचं शेत, त्यात माझं 80% नुकसान व्हायचं. 80% म्हणजे विचार करा, जितकं उत्पन्न असायचं त्याचे फक्त 20% त्याला कुठेतरी मिळायचं. तेही त्याच्या मागचा असलेला खर्च तो निघत असेल, मग प्रॉफिट काय त्याला? काहीही नाही. मग तो सांगतो की पूर्वी मी अशा प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे ऊसाच्या हंगामात जवळजवळ 80% उत्पादन गमावलेलं आहे. अँड आय यूज टू हेट देम. ऑफकोर्स कुठला शेतकरी त्यांचा हेट करणार नाही, द्वेष करणार नाही. ही ऑल्सो सेड दॅट आय यूज टू हेट देम. मी सुद्धा अशा प्राण्यांचा द्वेष करायचो. बट नाव आय हॅव लर्न how important these animals are and the value of protecting them. पण आज मी काय शिकलो की ते जे ॲनिमल्स आहेत ते आपल्यासाठी किती महत्त्वाचे आहेत, ते किती मौल्यवान आहेत, अँड वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू कन्झर्व देम. त्यांचं कन्झर्वेशन, त्यांचं संरक्षण करणं किती गरजेचं आहे हे मी आज शिकलो थ्रू BCRTI. कुठून शिकला तो? थ्रू BCRTI. बघा काय म्हणतो तो पुढे. ही सेज आय हॅव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 years. मीन्स ही इज वर्किंग देअर फॉर लास्ट 35 years. आय नो वेअर द ॲनिमल्स आर अँड आय रिअलाइज आय कॅन गाईड व्हिजिटर्स अँड गेट पेड फॉर इट. ऑफकोर्स जंगलाची पुरेपूर ओळख असल्यामुळे कोणते ॲनिमल्स कुठे असतात, कुठे राहतात, कुठे फिरतात, कोणत्या वेळी येतात, है ना. ही रिअलाइज that he know each and every part of this jungle and he can guide visitors also and get paid for it. तो व्हिजिटर्सना गाईड करू शकतो, टुरिस्टना गाईड करू शकतो आणि ऑफकोर्स जे गाईड्स असतात त्यांना त्याचं पेमेंट द्यावं लागतं. ऑफकोर्स मग तो म्हणतो की मला त्या बदल्यात मोबदला मिळतो. इन अ वे द ॲनिमल्स आर पेइंग मी बॅक. जसं की हे प्राणी एक प्रकारे काय करत आहेत, माझी परतफेड करत आहेत. म्हणजे त्यांनी जे नुकसान केलं त्याच्या शेताचं, त्याच्या उत्पन्नाचं, जणू काही त्याची परतफेड मला मिळतीये असं ते सांगतात. नाव द फॉरेस्ट हॅव टॉट मी मेनी थिंग्स. फॉर इन्स्टन्स लिसनिंग इज अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट. सी शासजंग काय म्हणतात बघा. द फॉरेस्ट हॅव टॉट मी मेनी थिंग्स. या जंगलांनी मला खूप साऱ्या गोष्टी शिकवल्या. फॉर इन्स्टन्स लिसनिंग अ सेन्स फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट. लिसनिंग श्रवण हा सेन्स किती महत्त्वाचा आहे, इम्पॉर्टंट दॅन साईट. दृष्टीपेक्षा सुद्धा श्रवण किती महत्त्वाचं आहे हे ते कशातून शिकलात? जंगलातून शिकलेत, फॉरेस्टमधून शिकलेत. You have to switch off your vehicle and sit and listen. For what? For the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. Of course, if you visit the forest area, if you visit any forest, just sit and be silent. फक्त बसा आणि सायलेंट रहा, शांत रहा. And listen the voice of different animals and birds. You will find as if they are communicating with each other. And of course, this is reality. Every animal has their own language. प्रत्येक प्राण्याला त्याची स्वतःची अशी भाषा आहे. And जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर त्यांच्या भाषे थ्रू ते एकमेकांशी कम्युनिकेट करू शकतात, संवाद साधत असतात कंटिन्युअसली, हे ना. आणि ते त्या फॉरेस्टने रायटरला शिकवलं. He explains, tracking an animal also teaches you life lessons. प्राण्यांचा मागोवा घेताना तुम्हाला जीवनाचे महत्त्वाचे असे धडे मिळतात. मग कसे धडे मिळतात?
The Black Panther has taught me patience. Of course, as we have learned how he tried to track the Black Panther. He was trying to put together different kind of information and trying to find out the life of Black Panther. आणि त्यातनं तो काय शिकला? पेशन्स. दॅट टॉट मी पेशन्स. कुठलीही गोष्ट मिळवण्यासाठी खूप हार्डवर्क करायला लागतं अँड यू नीड पेशन्स. तुम्हाला पेशन्स ठेवणं गरजेचं असतं. हे आयुष्याचा मोठा धडा रायटरला या जंगलातून मिळाला, या ॲनिमल्सकडून मिळाला. बट above all, it has taught me to never stop discovering. आणि या सगळ्यांपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे मला काय शिकवलं की शोध कधीही थांबवू नये. हे त्याने मला शिकवलं. कोणी? लिओपार्डने, ब्लॅक पॅन्थरने. सो but above all, it has taught me to never stop discovering. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world. Of course, there are so many amazing experiences, but writer had shared only some experience with us through this lesson. जंगलातून शिकता येण्यासारखे कित्येक असे विलक्षण अनुभव आहेत, जगाला सांगता येण्यासारखे अनुभव आहेत. सो through this lesson, writer is trying to tell us to learn about wildlife, wild animals. He is trying to giving the message of conservation of wildlife, conservation of forest, conservation of wild animals. त्यांचं वास्तव्य, त्यांचं अस्तित्व, या सगळ्यांचं संवर्धन करणं किती गरजेचं आहे हे या लेसन थ्रू रायटर आपल्याला शिकवतात, हा संदेश आपल्याला देतात. आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड दिस लेसन. वी हॅव फिनिश्ड दिस लेसन इन टू द वाइल्ड. Just listen all the videos once again very carefully and try to understand it. We will meet in the next video with next new lesson. Till then, stay home, stay safe.